गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? लास्ट लेक्चर में आपणे समतल वक्राकार रस्ता पर वाहननी महत्तम सलामत झड़पनुं सूत्र जोयुं हतुं। साथे साथे आपणे ढोळाववाळा रस्ता उपर पण महत्तम सलामतनुं झड़प सूत्र जोयुं हतुं। साथे साथे आपणे कोनिकल स्फीयर जोयो हतो, एटले के कोई एक शंकु आकारे पदार्थ छे समक्षितिज समतलमां गति करतो होय तेना माटेना सूत्रो छे ए पण जोया हता। अने साथे साथे जोयुं हतुं बेन्डिंग ऑफ साइक्लिस्ट, एटले के कोई साइकल सवार छे ए सीधा समक्षितिज रस्ता उपर वळांक लेतो होय छे त्यारे पोतानुं शरीर छे केटला डिग्रीए शिरोलंब साथे झुकावવું पड़े। तो आई होप के तमने आ बधा सूत्रों छे याद हशे। तो चालो आजे आपणे एने आधारित उदाहरण स्वाध्यायना दाखलाओ छे एनो अभ्यास करिए। तो शुरुआत करिए स्वाध्यायना दाखला नंबर 4.5.11 थी। ओके, तो जो स्वाध्यायनो उदाहरणनो दाखला नंबर 5.11 रकम छे हूँ रीड करूँ छूं। तमारी टेक्स्ट बुक में तमारे खास ध्यान आपवानुं छे। स्पर्धा माटेनो एक 300 मीटर त्रिज्यानो वर्तुळाकार मार्ग 15 डिग्रीना ढोळाववाळो छे। केटला ढोळाववाळो छे? 15 डिग्रीना ढोळाववाळो छे। जो रेस कारना पैड़ा अने मार्ग वच्चेनो घर्षणांक छे 0.2 होय तो रेस कारना टायरना घर्षणो निवारवा माटे तेनी ऑप्टिमम झड़प शुं हशे? जो ऑप्टिमम एटले एवी झड़प के ज्यां छे ने घर्षण छे ई 0 थई जाय, घर्षणांक छे ई केटलुं थई जाय? 0 थई जाय, त्यारे जे झड़प मळे एने ऑप्टिमम झड़प कहेवाय। ओके, तो ऑप्टिमम झड़प छे आपणे मेळवવાની છે। અને બી કીધું છે લપસવાનું નિવારવા માટે તેની શક્ય મહત્તમ ઝડપ છે કેટલી હશે એની પણ ચર્ચા કરવાની છે। ઓકે, તો પહેલું જો ત્રિજ્યા કેટલી છે તો કે r બરાબર 300 મીટર, θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 ડિગ્રી, ઘર્ષણાંક આપેલો છે 0.2। તો પહેલું ऑप्टिमम झड़प ने VO वडे दर्शावीए अने बीजू महत्तम शक्य झड़प V मैक्सिमम। ओके, आ बे वस्तु छे आपणे मेळववानी छे। तो जो ऑप्टिमम झड़पनी चर्चा छे आपणे आगळ करी नथी, पण अत्यारे दाखला स्वरूपे आप्युं होवाथी एनी चर्चा करी लईए के ऑप्टिमम झड़प माटे वाहन अने टायर वच्चेनु घर्षणांक म्यू इक्वल टू 0 होय छे त्यारे ऑप्टिमम झड़प V नॉट इज इक्वल टू शू आवशे? तो के ऑप्टिमम झड़प V नॉट इज इक्वल टू √RG tan थीटा। ओके, शू छे? V नॉट इज इक्वल टू √RG tan थीटा। तो R इज इक्वल टू 300, G केटलू छे? 9.8, tan थीटा तो tan 15 डिग्री। ओके, फरी एक बार ऑप्टिमम झड़प केटली आवशे? √RG tan थीटा। घर्षणांक तो 0 हशे, ढोळावाळो रस्तो भले ने रह्यो पण एमां म्यू 0 थई जाय। म्यू 0 थाय तो आ सूत्र केटલું આવશે? RG tan थीटा याद आवे छे કે જ્યારે ઘર્ષણાંક 0 હોય ત્યારે આપણે આ સૂત્ર છે તારવ્યું હતું। તો એમાં બધાની કિંમત મૂકી। હવે વાત આવી tan 15 ની કિંમત। તો tan 15 ની કિંમત થાય છે 0.2669, પણ હું એકવાર છે ચેક કરી લઉં છું। ઓકે, 0.2679। તો ચાલો કિંમત મૂકીએ। √300 ગુણ્યા 9.8 ગુણ્યા 0.15 ની કિંમત 2679। આનું તમે સાદરૂપ આપશો એટલે જવાબ આવશે 28.1। વર્ગમૂળ કાઢતા આન્સર કેટલો આવશે? 28.1 મીટર પર સેકન્ડ। તો વાહનની ઓપ્ટિમમ ઝડપ કેટલી હોવી જોઈએ? 28.1 મીટર પર સેકન્ડ। હવે એમ કીધું છે કે વાહનની શક્ય એવી મહત્તમ સલામત ઝડપ લપસે નહીં એ માટે તો મહત્તમ શક્ય झड़प V मैक्सिमम इज इक्वल टू √RG म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ओके, R केटलू छे? जो R केटलू छे?
300, g છે 9.8, म्यू 0.2 प्लस tan 15 डिग्री ना छेद में 1 माइनस 0.2 इंटू tan 15 डिग्री। ओके, किंमत मूकीए चालो 300 गुणिया 9.8 0.2 वत्ता tan 15 ની કિંમત કેટલી છે 0.2679 ના છેદમાં 1 માઇનસ 0.2 ગુણ્યા 0.2679। આનું તમે આખાનું સાદરૂપ આપશો તો મહત્તમ ઝડપ આવશે v maximum is equal to 38.1 મીટર પર સેકન્ડ। ઓકે, આખાની તમે કિંમત મૂકી અને સાદરૂપ આપશો તો એ વાહન લપસી ના પડે એટલા માટે મહત્તમ સલામત ઝડપ કેટલી હશે v મેક્સિમમ હશે 38.1 મીટર પર સેકન્ડ। ફરી એકવાર કહું છું, જો તમે આ કાલના સૂત્રો છે તૈયાર નથી કર્યા તો તમારે સૂત્રો તૈયાર કરવાના છે। આ બધા જ દાખલાઓ છે, જો તમને સૂત્ર આવડતા હશે તો કિંમત મૂકીને માત્ર સાદરૂપ આપવાનું છે, પણ જો સૂત્ર જ નહીં આવડતા હોય તો તમારા માટે દાખલા સમજવા અને ગણવા બંને અઘરા થઈ જવાના છે। ઓકે, તો ફરી એકવાર જેમને રિક્વેસ્ટ કરું છું, જેમને નથી કર્યા એ તૈયાર કરી લેજો અને જેમને આવડે છે એના માટે વેલ એન્ડ ગુડ। ખૂબ સારી રીતે તમે આજના જ લેક્ચરમાં તમને આ બધા દાખલાઓ સમજાઈ જશે। તો વ્યવસ્થિત તમે આમને નોટ ડાઉન કરો, પછી સ્વાધ્યાયના દાખલા તરફ આપણે આગળ વધીએ। ચાલો આગળ વધીએ। હવે જોવાનું છે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 5.30। રકમ છે હું રીડ કરું છું, જોજો ધ્યાન આપજો કે એક વિમાન તેની પાંખોને 15 ડિગ્રીએ ઢળતી રાખીને 720 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી એક સમસ્થિતિ સમતલમાં બંધ ગાળો રચે છે, તો આ બંધ ગાળાની ત્રિજ્યા કેટલી હશે? જોજો, એક વિમાન છે અને વિમાન છે પોતાની પાંખ છે 15 ડિગ્રીના ખૂણે ઢળતી રાખીને v બરાબર 720 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી વળાંક લે છે। ઓકે, તો જો આમને મીટર પર સેકન્ડમાં ફેરવો 720 ગુણ્યા 5/18 તમે 18 કરો ને તો તમને શું મળી જાય મીટર પર સેકન્ડમાં? તો 18 છક યસ 18 તેરી 54 અને 18 પંચા 90 સમથિંગ યસ 4 18 ચોક 72 40 ગુણ્યા 5 તો ઝડપ કેટલી આવી જશે 200 મીટર પર સેકન્ડ। આ ઝડપ છે તો આપણને એમ કીધું છે કે ગતિપથની ત્રિજ્યા r ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા? ગતિપથની ત્રિજ્યા કેટલી હશે? જો આ કોનિકલ ફ્લાસ્ક જેવું થઈ ગયું, કોના જેવું થયું? કોનિકલ થઈ ગયું, કોનિકલ પેન્ડુલમ। ત્યાં શું હતું? ઢોળાવવાળો રસ્તો જ હતો અને એમાં એક જંતુ છે આવી રીતે પરિભ્રમણ કરતું હતું। તો એના માટે આપણી પાસે સૂત્ર હતું, યાદ હોય તો કે tan θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ v²/rg। સેમ સૂત્ર આના માટે જો tan θ છે તમારી પાસે, v છે, r છે, g તો તમે જાણો છો, માફ કરજો r મેળવવું છે, g તો તમે જાણો છો। ઓકે, તો આના માટે આપણે શું લખી શકીએ? સમક્ષિતિજ સમતલ માટે tan θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ v²/rg। તેથી r ઇઝ ઇક્વલ ટુ v²/g tan θ। ચાલો, v કેટલું છે 200 વર્ગ ના છેદમાં g છે 9.8 ઇન્ટુ 10 15 ડિગ્રી। ઓકે, 200 વર્ગ। ઓકે, 9.8 tan 15 ડિગ્રીની કિંમત જાણીએ 0.2679। આનું સાદરૂપ આપશો તો ત્રિજ્યા આવશે r બરાબર કેટલી છે? ઓકે, 15.24 કિલોમીટર। ઓકે, ત્રિજ્યા કેટલી આવશે? 15.24 કિલોમીટરના ત્રિજ્યાવાળા રસ્તા પર આ વર્તુળ છે એ પરિભ્રમણ કરી રહ્યું છે। ઓકે, ફરી એકવાર કમાલ કોનો હતો? સૂત્રનો। કોનિકલ પેન્ડુલમનું સૂત્ર જો તમને યાદ હોય
તો સીધો જ તમે આન્સર મૂકી શકો. સમજાય છે? પણ આ વસ્તુ એટલે જ છે કે સૂત્રો બધા તૈયાર કરો. કોનિકલ પેન્ડુલમમાં શું થતું હતું કે એક છેડો છે આપણે બાંધી દીધો હતો અને આ રીતે સમક્ષિતિજ સમતલમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરતું હતું ઢોળાવવાળી સપાટી પર. આ સેમ કેસ આવો થઈ ગયો. એ આ રીતે સમક્ષિતિજ સમતલમાં વિમાન છે પાંખ નમાવી અને પરિભ્રમણ કરે છે તો એની ગતિપથની ત્રિજ્યા કેટલી હશે? 15.24 કિલોમીટર. ઓકે, તો ચાલો વ્યવસ્થિત અમને નોટ ડાઉન કરો. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. સ્વાધ્યાયનો 5.31 નંબરનો દાખલો. ઓકે, આ વધારાના સ્વાધ્યાયનો દાખલો છે. આ પણ વધારાના સ્વાધ્યાયનો દાખલો છે, પરંતુ દરેક દાખલા છે આપણા માટે અગત્યના છે, તેથી આપણે એમને સ્ટડી આઉટ કરીએ. તો ચાલો હવે સોલ્વ આઉટ કરીએ. સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 5.31 રીડ કરું છું રકમ. તમે ધ્યાન આપજો કે એક ટ્રેન ઢોળાવ વગરના 30 મીટર ત્રિજ્યાના વર્તુળાકાર ટ્રેક પર 54 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી દોડી રહી છે. ટ્રેનનું દળ 10⁶ કિલોગ્રામ છે. તો આ હેતુ માટે કેન્દ્રગામી બળ કોના દ્વારા પૂરું પડાતું હશે? એન્જિન કે રેલ? જોજો, એન્જિનનું કામ શું છે રેલગાડીમાં? રેલગાડીમાં એન્જિનનું કામ છે જે પાછળના ડબ્બા છે એને ગતિ આપવાનું. ઓકે, એ કેન્દ્રગામી બળ પૂરું પાડશે નહીં. કેન્દ્રગામી બળ છે સમગ્ર ટ્રેન એટલે કે રેલગાડી પૂરું પાડે. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ એવો આવશે કે એન્જિન કે રેલ? તો રેલ છે એ જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ પૂરું પાડે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. રેલના પાટાનો ઘસારો અટકાવવા માટે ઢોળાવનો કોણ કેટલો રાખવો જોઈએ? શું કીધું છે? ઢોળાવ છે, પણ ઢોળાવમાં એ જે રેલના પાટાનો ઘસારો છે એ ઘસારો અટકાવવા માટે એનો કોણ છે કેટલો રાખવો જોઈએ? ફરી પાછું આના જેવું જ થયું. ઘસારો નિવારો છે, ઓપ્ટિમમ ઝડપવાળો કેસ થઈ ગયો. ઓકે, તો એના માટે કંઈક ઢોળાવવાળી સપાટી હોવી જોઈએ. એ આ સૂત્ર અનુસાર તમે ગણી શકો. તો પહેલાં છે હું આમને વ્યવસ્થિત જે ડેટા આપેલો છે એ નોટ ડાઉન કરી લઉં, પછી આગળ ચર્ચા કરીએ. તો જો ઢોળાવ વગરનું સમતુલ છે. ઓકે, ઢોળાવ વગરનું ત્રિજ્યા કેટલી આપી? r બરાબર 30 મીટર. એમની ઝડપ આપી દીધી છે 54 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. અને મીટર પર સેકન્ડમાં ફેરવવા માટે શું કરો? 5/18 વડે ગુણી દો. 18 × 54, 5 × 15, તો ઝડપ કેટલી આવશે? 15 મીટર પર સેકન્ડ. નેક્સ્ટ, દળ આપી દીધું છે રેલનું દળ 10⁶ કિલોગ્રામ. ઓકે, તો કીધું છે કે રેલના પાટાનો ઘસારો અટકાવવા માટે ઢોળાવનો કોણ કેટલો હોવો જોઈએ? θ કેટલા? તો જો ફરી પાછું એક પ્રકારનું સમક્ષિતિજ સમતલ, એમાંય ઢોળાવવાળી સપાટી. સમજાય છે? તો સમક્ષિતિજ સમતલમાં તમે જો કોઈ ગતિ કરી રહ્યા હોય તો એના માટે જરૂરી એવો કોણ શું આવશે? tan θ v²/rg પરથી. પહેલું આગળનો છે તમે તમારી રીતે નોટ ડાઉન કરી લેજો અથવા લખી નાખું. જરૂરી કેન્દ્રગામી બળ રેલ પૂરી પાડશે. ઓકે, એન્જિન નહીં પણ આખી રેલ છે એ જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ છે પૂરું પાડશે. ઓકે, tan θ v²/rg. આપણે તો થીટા જ મેળવવો છે. v², 20 કેટલું છે? 15² r કેટલું છે? 30 અને g છે 9.8. આનું તમે સાદુરૂપ આપો તો 15² 225 થાય. 225 ભાગ્યા 30 ભાગ્યા 9.8 કરશો તો આ tan θ ની કિંમત તમને મળશે. tan θ = 0.7653. તો આનું થીટા થશે tan ઇન્વર્સ 0.7653 જોશો તો થીટા આવશે 37.4 ડિગ્રી. કેટલો આવશે? 37.4 ડિગ્રી. ઓકે, તો આ જે ઘર્ષણ અટકાવવા માટે રેલના પાટા છે એનો ઢોળાવ કેટલો રાખવો જોઈએ? 37.4 ડિગ્રી જેટલો રાખવો જોઈએ કે જેથી કરીને તમે છે આ ઢોળાવ છે એને અટકાવી શકો. ઓકે, તો આ રીતે તમારે વ્યવસ્થિત છે આ બધા સૂત્રો આવડતા હશે
તો કિંમત મૂકીને માત્ર તમારે શું આપવાનું છે? સાદુરૂપ આપવાનું છે. આ પણ વધારાના સ્વાધ્યાયનો દાખલો છે, પણ કોઈક રીતે આપણને ઉપયોગી હોવાથી આ બંને દાખલાઓ છે આપણે ગણ્યા છે. ઓકે, તો વ્યવસ્થિત છે અમને નોટ ડાઉન કરો, પછી આપણે આગળ વધીએ. ચાલો આગળ વધીએ. હવે જોવાનું છે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 5.21. રકમ છે, રીડ કરું છું, ધ્યાન આપજો. 5.21 નંબરનો દાખલો આપણે બોર્ડની થિયરીનો ભાગ છે, બોર્ડમાં પૂછાઈ શકે એવો દાખલો છે. જો દોરીના એક છેડે બાંધેલા 0.25 ગ્રામ દળના પદાર્થને સમસ્થિતિ સમતલમાં 1.5 મીટર ત્રિજ્યાના વર્તુળ માર્ગમાં 40 રિવોલ્યુશન પ્રતિ મિનિટ એટલે કે 40 પરિભ્રમણ પ્રતિ મિનિટના દરથી ઘુમાવવામાં આવે છે. દોરીમાં તણાવ કેટલું હશે? તણાવ બળ T મેળવવાનું છે. જો દોરીની મહત્તમ 200 ન્યૂટનનું તણાવ ખમી શકે તેવી હોય તો કેટલી મહત્તમ ઝડપથી પથ્થરને ઘુમાવી શકાય? વી મેક્સિમમ પણ આપણે મેળવવાનું છે. ઓકે, તો પહેલાં જે ડેટા આપેલો છે એમને વ્યવસ્થિત છે આપણે નોટ ડાઉન કરી લઈએ. તો કીધું છે કે પદાર્થ જે બાંધેલો છે એનું દળ આપી દીધું છે. કેટલું છે? M = 0.25 કિલોગ્રામ. ઓકે, ત્રિજ્યા આપી દીધી છે R = 1.5 મીટર. પરિભ્રમણ આપી દીધા છે. તો જો એકમ જોવાનું ખાસ, 40 રિવોલ્યુશન પર મિનિટ. રિવોલ્યુશન એટલે પરિભ્રમણ, અને પરિભ્રમણને કોઈ એકમ હોય નહીં. તો એકના છેદમાં સમય એટલે આવૃત્તિ. શું થાય? આવૃત્તિ. તો આવૃત્તિ આપણને આપી દીધી છે. કેટલી આપેલી છે? 40 પરિભ્રમણ પ્રતિ મિનિટ. ઓકે, તો શું કીધું છે કે દોરીમાં તણાવ બળ T કેટલું હશે? જો દોરીને મહત્તમ તણાવ T મેક્સિમમ = 200 ન્યૂટન ખમી શકતી હોય તો V મેક્સિમમ કેટલું હશે? ઓકે, આવા બે અલગ અલગ પ્રશ્નો છે આપણને પૂછેલા છે. ચાલો તો સોલ્વ કરીએ. જો શું કીધું છે અહીંયા? આવૃત્તિ જે આપણને આપેલી છે 40 પરિભ્રમણ પ્રતિ મિનિટ. તો આપણને એમને પરિભ્રમણ પ્રતિ સેકન્ડમાં ફેરવી લઈએ તો F = 40 પરિભ્રમણ છેદમાં જે આ મિનિટ છે કેટલી? 20. તો હવે થઈ ગયું આ પરિભ્રમણ પ્રતિ, માફ કરજો, 1 મિનિટ = 60 સેકન્ડ. ઓકે, તો આ કેટલું થઈ જશે? 2/3 પરિભ્રમણ પ્રતિ સેકન્ડ. ઓકે, તો દોરીમાં તણાવ કેટલો હશે? જો આ M દળનો પદાર્થ છે એને સમસ્થિતિ સમતલમાં તમે ફેરવો છો તો એને ફેરવવા માટે જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ છે દોરી હોવાથી તણાવ બળ પૂરું પાડશે. ફરી એકવાર આ M દળના પદાર્થને ફરવા માટે જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ છે એ કોણ પૂરું પાડશે? દોરી હોવાથી તણાવ બળ. ઓકે, તો જો સીધું જ લખું છું. હવે તમે સમજદાર છો, તમને બધું આવડે છે, તમે સમજો છો. ઓકે, તો કહી શકો કે M દળના પદાર્થને ફરવા માટે જરૂરી કેન્દ્રગામી બળ એ તણાવ બળ પૂરું પાડશે. ઓકે, તો જો તણાવ બળ પૂરું પાડે તો તણાવ બળ T = mv²/r ઓર તણાવ બળ T = mω²r. સમજાય છે કેમ આ સૂત્ર લીધું? તો જો આપણને આવૃત્તિ આપેલી છે, આવૃત્તિ ઉપરથી આપણને કોણીય ઝડપ મળી જાય. કોણીય ઝડપ ω = 2π/T. ઓકે, 2π અને T આપણે F લખી શકીએ 2πf. ચાલો કિંમત મૂકીએ 2π. F ની વેલ્યુ કેટલી છે? 2/3. ઓકે, તો આ કેટલું થઈ ગયું? 4/3π. હવે એકમ થઈ જશે રેડિયન પર સેકન્ડ. ઓકે, એટલો ફરક છે. કેમ આપણને ખબર પડે કે ઓમેગા આપેલું છે કે F આપેલું છે? તો કે આનો એકમ છે ને રેડિયન પર સેકન્ડ હોય.
જ્યારે આનો પરિભ્રમણ પર સેકન્ડ હોય, આ બે વચ્ચેનો તફાવત છે, આનાથી ઓળખવાનું. તો આ ઓમેગાની કિંમત છે, અહીંયા મૂકો. દળ છે તમારી પાસે, ચાલો બધાની કિંમત મૂકીને બરાબર સાદુરૂપ આપી દો. તો દળ કેટલું છે? 0.25 ઓમેગા છે 4π/3 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ ગતિપથની ત્રિજ્યા કેટલી આપેલી છે? 1.5. ઓકે, આનું બધાનું તમે સાદુરૂપ આપશો ને તો તણાવ બળ આવશે. એ તણાવ બળ છે 6.6 ન્યૂટન. દોરી જે દોરી છે એ દોરીમાં તણાવ બળ કેટલું આવશે? 6.6 ન્યૂટન. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ. હવે શું કીધું છે કે જો દોરી મહત્તમ 200 ન્યૂટનનું તણાવ ખમી શકે તેવી હોય તો, જોજો, દોરી મહત્તમ 600 ન્યૂટનનું તણાવ ખમી શકે તેમ હોય તો શું થઈ જશે? ટી મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ mv² મેક્સિમમ અપોન r. ઓકે, તો આપણે v² મેક્સિમમ મેળવવું હોય તો શું થશે? v² મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી મેક્સિમમ ઇન્ટુ r/m. તો v મેક્સિમમ કેટલું થઈ જશે? v મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ ટી મેક્સિમમ ઇન્ટુ r/m. ચાલો, ટી મેક્સિમમ કેટલું છે? તો એ છે 200 ગુણ્યા r. r કેટલું છે? 1.5. અને દળ કેટલું આપી દીધું છે? 0.25. તો આમનો મહત્તમ ઝડપ આવશે 34.6 મીટર પર સેકન્ડ. એટલે કે પથ્થરને તમે મહત્તમ 34.6 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપથી ઘુમાવો ત્યાં સુધી દોરી તૂટશે નહીં. જેવી જ તમારી ઝડપ છે એ 34.7 થઈ જશે એટલે દોરી તૂટી જશે. આના કરતાં નીચી કોઈ પણ ઝડપ માટે દોરી તૂટશે નહીં. પણ જેવી જ તમારી ઝડપ છે આને એક્સેસ કરશે એટલે કે વધી જશે એટલે તમારી દોરી છે એ તૂટી જશે. અને દોરી તૂટી જાય તો પથ્થરનો ગતિપથ કેવો હોય એવો આપણો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે. તો એ પ્રશ્ન છે 5.22. જો રકમ છે હું રીડ કરું છું કે ઉપરના સ્વાધ્યાય 5.21માં જો એ મહત્તમ ઝડપ કરતાં વધુ ઝડપ આવતા દોરી એકાએક તૂટી પડે છે તો તૂટ્યા બાદ પથ્થરનો ગતિપથ નીચેનામાંથી કઈ રીતે સાચી રીતે વર્ણવી શકાય? એમાં પહેલું છે પથ્થર છે ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં બહાર ફેંકાશે. પથ્થર છે ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં, જુઓ, ધારો કે આ રીતે છે તો વર્તુળમય ગતિમાં એના દરેક બિંદુ પાસે એનો વેગ છે એ ક્યાં હશે? સ્પર્શકની દિશામાં હશે. આ બિંદુ પાસે વેગ છે આ રીતે સ્પર્શકની દિશામાં, આ બિંદુ પાસે સ્પર્શક. તો કન્ટિન્યુઅસલી દરેક બિંદુ પાસે ક્યાં હશે? સ્પર્શકની દિશામાં. ધારો કે અહીંયા પહોંચ્યો અને અહીંથી આપણે કેચીસ મૂકી એટલે કે કાતર મૂકી. ઓકે, અને અહીંથી છે આ દોરી કાપી નાખી. આ બિંદુએ પહોંચ્યો અને અહીંથી દોરી કાપી નાખી તો એનો વેગ ક્યાં હશે? ત્રિજ્યાવર્તી નહીં, સ્પર્શકની દિશામાં. ક્યાં હશે? સ્પર્શકની દિશામાં. આ સાચો આન્સર છે. ક્યાં હશે? સ્પર્શકની દિશામાં. ઓકે, તો પથ્થર છે ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં બહાર ફેંકાશે. દોરી તૂટે એ ક્ષણથી સ્પર્શકની દિશામાં, ઓકે, બી ક્યાં જશે? સ્પર્શકની દિશામાં છે એ બહાર ફેંકાઈ જશે. ઓકે, તો આ તમારો સાચો આન્સર છે. તો બંને દાખલાઓ છે તમે વ્યવસ્થિત નોટ ડાઉન કરો, પછી વધુ આ રીતના દાખલાઓ છે એના તરફ આપણે આગળ વધીએ. પહેલાં વ્યવસ્થિત અમને નોટ ડાઉન કરી દો. આગળ આપણે જોવાનું છે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 5.37. વધારાના સ્વાધ્યાયનો દાખલો છે પણ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જો રીડ કરું છું રકમ, ધ્યાન આપજો. 15 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાની એક તકતી 33 1/3 રિવોલ્યુશન પ્રતિ મિનિટ. જો શું આપ્યું? રિવોલ્યુશન પર મિનિટ એટલે પરિભ્રમણ પર મિનિટ એટલે આવૃત્તિ આપેલી છે. શું આપેલું છે? આવૃત્તિની ઝડપથી ભ્રમણ કરે છે. તો રેકોર્ડ એટલે તકતી. તો રેકોર્ડની ત્રિજ્યાથી 2 સિક્કાઓ 4 સેન્ટીમીટર અને 14 સેન્ટીમીટર દૂર રાખેલા છે.
તો જો સિક્કા અને રેકોર્ડ વચ્ચેનો ઘર્ષણાંક છે 0.15 હોય તો કયો સિક્કો રેકોર્ડ સાથે ભ્રમણ ચાલુ રાખશે? આવો આપણને પ્રશ્ન પૂછેલો છે. જો રેકોર્ડ એટલે કે તકતી છે એની ત્રિજ્યા આપેલી છે 15 સેન્ટીમીટર. ઓકે, સાથે સાથે એમની આવૃત્તિ આપેલી છે 33 પરિભ્રમણ પ્રતિ મિનિટ. ઓકે, તો જો આવું આપેલું હોય ને ત્યારે આમને કઈ રીતે તો જો તમે મેથ્સમાં શીખી ગયા કે આનો ક્રોસ ગુણાકાર કરી દેવાનો. 33 તેરી 99 વત્તા 1 100/3 પરિભ્રમણ. ઓકે, અને મિનિટ છે એને સેકન્ડમાં ફેરવો ગુણ્યા 60 સેકન્ડ. ઓકે, સાદરૂપ આપશો તો શું થઈ જશે? 10/18 પરિભ્રમણ પ્રતિ સેકન્ડ. ઓકે, આટલી શું આવી ગઈ? આવૃત્તિ આવી ગઈ. ઓકે, હવે શું કીધું છે કે એ રેકોઇલ છે એના કેન્દ્રથી અનુક્રમે R1 = 4 સેન્ટીમીટર અને R2 = 14 સેન્ટીમીટર અંતરે બે સિક્કાઓ રાખેલા છે અને સિક્કા અને રેકોર્ડ વચ્ચેનો ઘર્ષણાંક આપી દીધો છે એ 0.15 છે. તો કયો સિક્કો છે ગતિ ચાલુ રાખશે એની ચર્ચા છે આપણે કરવાની છે. ઓકે, તો જો આખી પરિસ્થિતિ કંઈક આ પ્રમાણે છે કે આ પ્રમાણે એક રેકોર્ડ છે એટલે કે એક તકતી છે કે આ તકતીની ભ્રમણ અક્ષ કે જેને અનુલક્ષીને આ તકતી છે ઓમેગા જેટલી કોણીય આવૃત્તિ સાથે પરિભ્રમણ કરે છે. ઓકે, ઓમેગા સાથે. તો આના કેન્દ્રથી અહીંયા આ એક બિંદુ છે, અહીંયા એક સિક્કો રાખેલો છે અને ત્યાંથી લઈ અને બીજા એક અહીંયા એક સિક્કો રાખેલો છે. ઓકે, 15 આપ્યું છે, આપણને 12 કીધું એટલે થોડોક અંદર દર્શાવું છું. જોજો અહીંયા એક સિક્કો રાખેલો છે. આ અંતર છે R1 છે અને આ અંતર છે R2 છે. ઓકે, આવા અલગ અલગ બે અંતરો આપેલા છે. તો આના માટે તમારે શું કરવાનું છે તો કે આ પરિભ્રમણ કરે છે તો પરિભ્રમણ કરશે ત્યારે આ સિક્કો અહીંયા પડેલો છે તો નીચે તરફ શું આવશે? વજન બળ mg. સમજાય છે? આનું વજન બળ શું આવશે? નીચે તરફ. ઉપર તરફ આવશે લંબબળ n. શું આવશે? લંબબળ n. હવે તમે આને પરિભ્રમણ આપો છો તો સિક્કો છે એની સાથે જ અહીંથી બહાર ફેંકાવો જોઈએ નહીં. તો બહાર ફેંકાવો ન જોઈએ એના માટે જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ એ કોણ પૂરું પાડશે? ઘર્ષણ બળ પૂરું પાડશે. ફરી એકવાર કહું છું કે આને તમે આ રીતે ફેરવશો તો આનું વજન બળ mg નીચે તરફ છે. આ સપાટી પર પડેલો હોવાથી લંબબળ n ઉપર તરફ છે. આના કારણે કેન્દ્ર ત્યાગી બળના કારણે આ સિક્કો છે અહીંથી આમ બહાર ફેંકાઈ જતે, પરંતુ એની વિરુદ્ધ દિશામાં શું લાગે છે? કેન્દ્રગામી બળ લાગે છે. ઓકે, કેન્દ્રગામી પ્રવેગ સાથે. એટલે આ સિક્કો છે અહીંયા શું થયો છે? પડી રહ્યો છે. ઓકે, તો આ સિક્કો અહીંયા પડી રહ્યો છે એનું મતલબ એમ થયું શું થયો તો કે સિક્કાને ફરવા જરૂરી કેન્દ્રગામી બળ એ ઘર્ષણ બળ પૂરું પાડે છે. કોની વચ્ચેનું? સિક્કા અને રેકોર્ડ વચ્ચેનું. ઓકે, કોણ પૂરું પાડે છે? ઘર્ષણ બળ. જો ઘર્ષણ બળ પૂરું પાડે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ઘર્ષણ બળ છે વધારે હોવું જોઈએ. કોના કરતા? તો કે કેન્દ્રગામી બળ કરતા. સમજાય છે? હવે ઘર્ષણ બળ એટલે તો કે ઘર્ષણાંક ઇન્ટુ લંબ. ઓકે, મ્યુ ઇન્ટુ n ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ m અને ઓમેગા સ્ક્વેર ઇન્ટુ r કહેવાય. હવે મ્યુ n = mg કહેવાય, ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ m ઓમેગા સ્ક્વેર r. ના સમજાય તો જુઓ F = મ્યુ ઇન્ટુ n ઘર્ષણાંક ઇન્ટુ લંબબળ. ઓકે, અને આ n = શું થશે તો કે n = mg. ઓકે, આ જે બંને કિંમતો છે એનો આપણે ઉપયોગ કર્યો તો છે કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. તમને જો ઓમેગા ખબર હોય તો
તમે આ ગતિમાર્ગની ત્રિજ્યા છે મેળવી શકો એના માટે આપણી આઇસેન્ટિયલ રિક્વાયરમેન્ટ શું છે ઓમેગા તો ઓમેગા કઈ રીતે મળે તો કે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ એફ ચાલો 2 પાઈ એફ ની કિંમત છે કેટલી છે 10/18 ઓકે આનું તમે સાદરૂપ આપી શકો તો ઓમેગાની કિંમત આવશે ઓમેગા આવશે 220/63 220/63 રેડિયન પર સેકન્ડ ઓકે આટલી કોણીય ઝડપ ઓમેગા આવી આ ઓમેગાની કિંમત છે તમારે અહીંયા મૂકવાની તો તમે ત્રિજ્યા આર ને સૂત્રનો કરતા બનાવો આર તો આર શું થઈ જશે જો આ ગ્રેટર ધેન છે તો આર લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ થઈ જશે શું થશે મ્યુ જી અપોન ઓમેગા સ્ક્વેર તો આર લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મ્યુ કેટલા છે 0.15 જી છે 9.8 અને ઓમેગા છે 220/63 આખાનો વર્ગ આનું તમે સાદરૂપ આપશો ને તો આર લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આનો આન્સર આવશે એ આવશે 0.12 કેટલો આવશે 0.12 તેથી આર થશે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 12 સેન્ટીમીટર એટલે કે ગતિપથની ત્રિજ્યા છે એ 12 સેન્ટીમીટર કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ જો આ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ છે ઓકે તો અહીંયા જો આ એક સિક્કો છે કેટલા અંતરે છે 4 અને બીજો છે 14 સેન્ટીમીટર તો 14 સેન્ટીમીટર વાળો છે શું પડી જવાનો છે બહાર ફેંકાઈ જશે તો કયો સિક્કો છે ગતિ ચાલુ રાખશે તો કે R1 ત્રિજ્યા વાળો ને R1 ત્રિજ્યા કેટલા પર છે 4 સેન્ટીમીટરે તો કે અહીં R2 ગ્રેટર ધેન R હોવાથી બીજો સિક્કો પડી જશે તેથી R1 ઇક્વલ ટુ 4 સેન્ટીમીટર અંતરે રહેલો સિક્કો ગતિ ચાલુ રાખશે ઓકે આ આપણો છે આન્સર ક્યાં છે તો કે R1 ઇક્વલ ટુ 4 સેન્ટીમીટર અંતરે રહેલો સિક્કો છે એ ગતિ ચાલુ રાખશે તો ખૂબ અગત્યનો દાખલો અમને આઈએમપી છે કરજો આવા પ્રશ્ન છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાય ઓકે આવા પ્રશ્ન છે પૂછાય કે કયો સિક્કો છે પડી જશે તો ફરી એકવાર જે ડેટા આપેલો તો એને આપણે વ્યવસ્થિત નોટ કરી દીધી આને તમે ફેરવો છો આના ઉપર એક કેન્દ્રથી 4 સેન્ટીમીટર અને કેન્દ્રથી 14 સેન્ટીમીટર અંદરે બે સિક્કાઓ મૂક્યા અને આને ઓમેગા જેટલી કોણીય ઝડપથી આપણે પરિભ્રમણ આપવાનું ચાલુ કર્યું તો આ પરિભ્રમણની આવૃત્તિ ઓમેગા ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ એફ અનુસાર આપણને મળે કે ન મળે મળે ને તો એ આપણે મેળવી લીધી હવે આને તમે ફેરવશો તો જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ છે ઘર્ષણ બળ પૂરું પાડશે કોની વચ્ચેનું તો કે સિક્કા અને રેકોર્ડ વચ્ચેનું એટલે કે કોઇલ વચ્ચેનું તો આ ઘર્ષણ બળ છે વધારે હોવું જોઈએ ફરવવા માટે ઘર્ષણ બળ છે એ કેન્દ્રગામી બળ કરતાં વધુ હોવું જોઈએ તો જ એને પકડી રાખશે તો આ બળ કેટલું આવશે મ્યુ ઇન્ટુ એન અને એન ઇક્વલ ટુ mg એમ કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા આર ને સૂત્ર નો કરતા બનાવ્યો આર લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ મ્યુ જી અપોન ઓમેગા સ્ક્વેર કિંમત મૂકીને સાદરૂપ આપ્યું તો આર ની કિંમત કેટલી આવી ગઈ 12 સેન્ટીમીટર કેટલી આવી ગઈ 12 સેન્ટીમીટર કે જો સિક્કો જે છે કેન્દ્રથી 12 સેન્ટીમીટર અથવા એના કરતાં ઓછા અંતરે હશે તો એ પોતાનું પરિભ્રમણ છે ચાલુ રાખશે પણ જો દૂર હશે તો એ ક્યાં ફેંકાઈ જવાનો છે બહાર ફેંકાઈ જવાનો છે ઓકે તો વ્યવસ્થિત છે આમને નોટ ડાઉન કરો પછી આપણે આગળ વધીએ ચાલો આગળ વધીએ સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 5.39 રકમ છે હું રીડ કરું છું જો આ પણ આપણા માટે અગત્યનો છે વધારાના સ્વાધ્યાયનો ભલે રહ્યો પણ આવા જ દાખલા છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં છે પૂછાતા હોય છે તો એની ચર્ચા છે કરવાની છે તો કે 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા ધરાવતા અને ઉધ્વ અક્ષને ફરતે 200 રિવોલ્યુશન પ્રતિ મિનિટની ઝડપથી ભ્રમણ કરતા પોલા નળાકારની અંદરની દિવાલને અડીને 70 કિલોગ્રામનો એક માણસ ઊભો છે દિવાલ અને તેના કપડા વચ્ચેનો ઘર્ષણાંક છે 0.15 છે જો તળિયું એકાએક દૂર કરવામાં આવે તો માણસ પડ્યા વિના દિવાલને ચોંટીને રહે તે માટે નળાકારની લઘુત્તમ કોણીય ઝડપ કેટલી હશે આ છે આપણે મેળવવાનું છે ઓકે તો જો પેલા જે ડેટા આપેલો છે કે R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 મીટર
आवृत्ति आपी दीधी छे 200 परिभ्रमण प्रति मिनिट। ओके, तो आ केटली थई जशे 20/6 20/60 आवे पण 200/60 तो 20/6 परिभ्रमण प्रति मिनिट सॉरी सेकंड शेमा फेरवी नाखी सेकंड में। हवे आवृत्ति छे तो एने झड़प में कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू 2πf में रूपांतरित करी दईए 2π20/6। ओके, तो आ केटलुं थई जशे 40/6 तो आ भाग चालशे 3 साथे तो 20π/3 रेडियन पर सेकंड आ ओमेगा आवी गयुं। ओके, आगळ वधीए। शुं कीधुं छे के एनी अंदर ए दीवालने अडीने पोला नळाकारनी दीवालने अडीने एम बराबर 70 किलोग्राम दळनो एक माणस छे ए दीवालने अडीने उभेलो छे। दीवाल अने कपड़ा वच्चेनो घर्षणांक आपी दीधो छे म्यू बराबर 0.15 छे। ओके, जो तळिયું एकाएक दूर करवामां आवे तो माणस दीवालने ચોંટીને રહે તે માટે નળાકારની મહત્તમ લઘુત્તમ ઝડપ જે મેળવ છે એ આપણે મેળવવાની છે। જો આ નળાકાર છે, જો ખાસ ધ્યાન આપજો, આ એની અક્ષ છે। આ અક્ષને અનુલક્ષીને આ જે નળાકાર છે ઓમેગા જેટલી કોણીય ઝડપથી પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે। પ્રારંભમાં તળિયું છે, પ્રારંભમાં શું છે તળિયું, અને આ તળિયાની અંદર આ દિવાલને અડીને એક ભાઈ ઊભા છે આ રીતે આમ પગ ઉપર પગ રાખીને। ઓકે, ટેકો રાખીને। હવે શું થાય છે કે આને પરિભ્રમણ કરાવવાનું આવે છે અને અચાનક આ તળિયું છે દૂર કરી દેવામાં આવે। અચાનક તળિયું શું કરી દેવામાં આવે? દૂર કરી દેવામાં આવે। દૂર કરી દેશે તો આ માણસ વજન બળને કારણે ક્યાં પડી જશે? વજન બળ mg ને કારણે નીચે, પણ નીચે પડતો નથી। જે બાજુ ગતિ થાય ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં ઘર્ષણ બળ લાગશે। ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં શું લાગશે? ઘર્ષણ બળ। અને જ્યારે આ તળિયું દૂર કરો છો ત્યારે આ માણસ છે આની સપાટીને અટકીને ઊભો હોવાથી લંબબળ એને અહીંયા લાગશે। ઓકે, તો આ એમનો FBD થઈ ગયો। જો ફરી એકવાર આ ક્લિયર છે દર્શાવું કે અહીંયા માણસ ઊભો છે। ઓકે, આ જે દિવાલ છે આ દિવાલને અટકીને ઊભેલો છે, તો આ માણસ છે, માણસનું વજન બળ mg કઈ દિશામાં હશે? માણસનું વજન બળ mg નીચે તરફ, સમજાય છે? અને આ જે નીચે પડે છે તો એની ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં ઘર્ષણ બળ લાગે। યાદ કરો, ગતિ જે બાજુ થાય એની વિરુદ્ધ દિશામાં ઘર્ષણ બળ લાગે તો ઘર્ષણ બળ ક્યાં લાગતું હશે? ઉપર તરફ। આ માણસ છે દિવાલને અડકીને ઊભેલો હોવાથી સપાટીને લંબ રૂપે લંબબળ લાગે। તો આટલી માહિતી છે આપણને આપેલી છે। તો તમે એમ કહી શકો કે આ માણસ છે ફરે નહીં, નીચે પડે નહીં, એ માટે જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ છે લંબબળ પૂરું પાડશે। ફરી એકવાર કહું છું કે આ માણસ છે પડે નહીં એના માટે જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ છે લંબબળ પૂરું પાડશે। સમજાય છે? તો આ શરત છે આપણે લખી શકીએ કે માણસ વજન બળને લીધે નીચે પડે નહીં તે માટે જરૂરી કેન્દ્રગામી બળ વજન બળ પૂરું પાડશે। ઓકે, તો જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ એ માફ કરજો, જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ એ લંબ બળ પૂરું પાડશે। તો લંબબળ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ m ઓમેગા સ્ક્વેર r। ઓકે, n સાથે પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે તો લંબબળ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ m ઓમેગા સ્ક્વેર r। હવે જો આ જે માણસ છે અહીંયા સ્થિર સ્થિતિ માટેની આવશ્યક શરત શું? તો કે ઘર્ષણ બળ છે વજન બળ કરતાં કેવું હોવું જોઈએ? વધારે હોવું જોઈએ। તો કે અહીં આપેલ પરિસ્થિતિમાં ઘર્ષણ બળ F ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ વજન બળ mg। ઓકે, આ ઘર્ષણ બળ છે
એ વજન બળ કરતાં કેવું હોવું જોઈએ? વધારે. ઉપર તરફનું બળ વધારે હોય તો જ માણસ નીચે નહીં પડે, કેમ કે તળિયું તો હવે છે નહીં. તો આને પરિભ્રમણ કરાવવામાં આવે તો ઉપર તરફનું બળ છે નીચે કરતાં કેવું હોવું જોઈએ? વધારે હોવું જોઈએ. તો F ગ્રેટર દેન mg. પણ ઘર્ષણ બળ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ઇન્ટુ n ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ m ઓમેગા સ્ક્વેર r. ઓકે, તો n ઇક્વલ ટુ શું છે? માફ કરજો, mg છે. n mg. હવે n ઇક્વલ ટુ આપણી પાસે શું છે? તો n ઇક્વલ ટુ આપણી પાસે છે મ્યુ n ઇક્વલ ટુ છે m ઓમેગા સ્ક્વેર r ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ mg. m કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. ઓકે, તો આપણને એમ કીધું છે કે આ જે પરિભ્રમણ કરાવવામાં આવે છે ત્યારે નીચે ના પડે તે માટેની આની મહત્તમ એટલે કે ન્યૂનતમ ઓમેગા છે કેટલું હોવું જોઈએ? તો ઓમેગાને સૂત્રનો કરતા બનાવો ઓમેગા સ્ક્વેર ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ આવું થઈ જશે g અપોન મ્યુ ઇન્ટુ r. ઓકે, તો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવું થઈ ગયું અંડર રૂટ g અપોન મ્યુ r. g કેટલા આવશે? 9.8. મ્યુ છે ઘર્ષણાંક 0.15 અને ગતિપથની ત્રિજ્યા 3 મીટર છે. આનું તમે સાદરૂપ આપો તો કોણીય ઝડપ આવશે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4.7 રેડિયન પર સેકન્ડ. ઓકે, આ જે મિનિમમ ઝડપ આવશે ઓછામાં ઓછું 4.7 રેડિયન પર સેકન્ડથી આ જે નળાકાર છે એને પરિભ્રમણ કરાવવો જોઈએ. જો આના કરતાં ઓછી ઝડપ 4.6 થઈ અથવા તો 4.699 થઈ તો પણ માણસ છે ક્યાં પડી જશે? નીચે. જો 4.7 કરતાં વધુ ઝડપથી ફેરવે છે તો કોઈ ઇસ્યુ નથી, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો માણસ છે આ દિવાલને અડકીને પરિભ્રમણ કર્યા કરશે. પણ જો આના કરતાં ઝડપ ઘટી તો માણસ ક્યાં પડી જશે? નીચે પડી જશે. ઓકે, તો વ્યવસ્થિત ફરી એકવાર જોઈ લો કે નીચે તરફનું બળ કરતાં F છે વધુ હોવું જોઈએ. નીચે કરતાં વજન બળ કરતાં ઘર્ષણ બળ વધારે હોવું જોઈએ. તો F ગ્રેટર દેન mg. હવે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ઇન્ટુ n. અને લંબબળ શું છે? તો આને ફરવા માટે જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ પૂરું પાડે છે. અને એ કેન્દ્રગામી બળ m v સ્ક્વેર અપોન r અથવા m ઓમેગા સ્ક્વેર r એની કિંમત અહીંયા મૂકી અને સાદરૂપ આપી દો. ઓકે, તો વ્યવસ્થિત છે અમને નોટ ડાઉન કરો પછી આગળ વધીએ. ચાલો આગળ વધીએ. જોવાનું છે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 5.40. રકમ છે હું રીડ કરું છું, જોજો ધ્યાન આપજો. r ત્રિજ્યાના એક પાતળો વર્તુળાકાર તાર તેના ઉધ્વ વ્યાસને અનુલક્ષીને ઓમેગા જેટલી કોણીય ઝડપથી પરિભ્રમણ કરે છે. જો આ રીતે એક બંગડી આકારનું છે એ પોતાની ઉધ્વ અક્ષને અનુલક્ષીને આ રીતે પરિભ્રમણ કરે છે. ઓકે, આ ચક્ર છે એ અહીંથી આ રીતે છે આમ પરિભ્રમણ કરે. મેં આકૃતિમાં પરિભ્રમણની દિશા છે દર્શાવી છે. તો આ વર્તુળાકાર તાર પર એક નાની ગોળી તેના નિમ્નતમ બિંદુએ રહે તે માટે એક નાની ગોળી છે, નિમ્નતમ બિંદુ એટલે આ બિંદુ થઈ ગયું, રહે તે માટે ઓમેગા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ g અપોન r છે તેમ બતાવો. ઓમેગા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ g અપોન r છે એવું દર્શાવવાનું, આવું સાબિત કરવાનું છે. બીજું આગળ જોઈએ કે જો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ રૂટ 2g અપોન r હોય તો કેન્દ્ર સાથે ગોળી સાથે જોડતા ત્રિજ્યા સદિશ વડે અધો દિશા સાથે બનાવેલો ખૂણો છે કેટલો હશે? કઈ દિશા સાથે? અધો દિશા સાથે બનાવેલો ખૂણો. સપોઝ અહીંયા ધારો કે છે એવી ધારણા કરીએ તો એના કેન્દ્ર અહીંયા છે, તો આ કેન્દ્રને જોડતો જે આ સદિશ છે એને અધો દિશા સાથે બનાવેલો ખૂણો આ થીટા છે એ કેટલો હશે? એ બંનેની ગણતરી છે આપણે કરવાની છે. ધારો કે કોળી છે અહીંયા પહોંચી છે, આની જે કુલ ત્રિજ્યા છે, આ જે ત્રિજ્યા છે એ કેપિટલ R છે. ઓકે, કેટલી છે? કેપિટલ R ત્રિજ્યાનો ગોળો છે. અને આ જે અહીંથી ધારો કે આ ગોળી છે અહીંયા આવી તો આ જે એની ગતિમાર્ગની ત્રિજ્યા આવશે, આ જે ગતિમાર્ગની ત્રિજ્યા છે સ્મોલ r છે. કેટલી છે? સ્મોલ r. હવે આ જે લંબાઈ આપી તો એનો આપણને કોઈ ઉલ્લેખ નથી કર્યો. ઓકે, ધારો કે
આ જે લંબાઈ છે એ કેવું છે તો કે આ બિંદુ છે એ ગોળાના વ્યાસ પરનું બિંદુ છે તો આ કેટલું થઈ જવાનું છે ત્રિજ્યા r જેટલું જ થશે સમજાય છે ઓકે તો જુઓ આ ગોળી અહીંયા છે તો સ્વાભાવિક વાત છે નીચે તરફ શું લાગશે વજન બળ mg નીચે તરફ અહીંયા સંપર્કમાં છે તો સંપર્ક સપાટીને લંબ રૂપે એટલે કે આ સંપર્ક સપાટીને લંબ રૂપે શું લાગશે લંબબળ n ઓકે સંપર્ક સપાટીને લંબ રૂપે લાગશે લંબબળ n તો આ n છે એના બે ઘટકો પડશે જોજો n ના આ θ છે તો આને ઉપર શિરોલંબ લઈ જાઓ તો આ ખૂણો પણ θ આવે તો આ ઘટક કયો આવશે n cos θ અને આ ઘટક કયો આવશે n sin θ ઓકે આને આ રીતે ફેરવો છો તેમ છતાં ગોળી છે એ અહીંથી બહાર ફેંકાઈ જતી નથી તો એને ફેરવા માટે જરૂરી એવું કેન્દ્રગામી બળ m ઓમેગા સ્ક્વેર r કોણીય ઝડપ ઓમેગા હોવાથી m ઓમેગા સ્ક્વેર r એ કોણ પૂરું પાડશે તો કે એ જે છે આ લંબબળ છે પૂરું પાડશે ઓકે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આ ગોળી છે ગોળીના સંતુલન માટે ઓકે ગોળીના સંતુલન માટે આપણે શું કહી શકીએ તો કે n sin θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ m ઓમેગા સ્ક્વેર r બીજું શિરોલંબ સંતુલન માટે શિરોલંબ સંતુલન માટે ઓકે શિરોલંબ સંતુલન માટે શું કહી શકીએ n cos θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg આને કયો સમીકરણ નંબર 1 આમને કયો સમીકરણ નંબર 2 સમીકરણ 1 અને 2 પરથી ઓકે 1 અને 2 પરથી શું થશે n sin θ ના છેદમાં n cos θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ m ઓમેગા સ્ક્વેર r ના છેદમાં mg mm કેન્સલ n કેન્સલ શું આવી ગયું tan θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા સ્ક્વેર r અપોન g પરંતુ જોજો હું આ એક સાઈડ જ લેતો જાઉં પછી જરૂર પડશે તો બીજી સાઈડ છે આપણે યુઝ કરશું પરંતુ આકૃતિની ભૂમિતિ પરથી ઓકે આકૃતિની ભૂમિતિ પરથી તમે શું લખી શકો જો tan θ બરાબર સામેની બાજુના છેદમાં કર્ણ tan θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુના છેદમાં કર્ણ તો અહીંયા n sin θ ને એવું નહીં લખતા હો ને ભાઈ આ ત્રિજ્યા r છે આ ત્રિજ્યા કેપિટલ n છે ત્રિજ્યા લેવાની હોય આ બળ થઈ ગયા n અને n છે એ બળ થઈ ગયા ઓકે તો sin θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r સ્મોલ r અપોન કેપિટલ r તો સ્મોલ r ને સૂત્રનો કરતા બનાવો સ્મોલ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ r ઇન્ટુ sin θ ઓકે આની કિંમત છે તમે આ સમીકરણમાં મૂકી દો આની કયો સમીકરણ નંબર 3 તો સમીકરણ 3 પરથી શું લખી શકો તમે સમીકરણ 3 પરથી તો જો આવું થશે tan θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા સ્ક્વેર સ્મોલ r ના બદલે r sin θ અપોન g ઓકે sin θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવું લખાય sin θ અપોન cos θ sin θ કેન્સલ થઈ જશે ઓકે તો ઓમેગા સ્ક્વેર ને સૂત્રનો કરતા બનાવો ઓમેગા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ g cos θ અપોન r આવું થયું હવે ન્યૂનતમ બિંદુ માટે આપણને તો એવું કીધું છે કે ન્યૂનતમ બિંદુ માટે આ શરત તો ન્યૂનતમ બિંદુ માટે પેલા ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવું થઈ જશે g cos θ અપોન r ઓકે હવે જો આ બાજુનો પોર્શન છે યુઝ કરું છું તમારે આખો પોર્શન છે આ રીતે આવવાનો છે હવે આ પોર્શન છે હું યુઝ કરું છું જોજો ધ્યાન આપજો તો આ છે ફરી એકવાર લખી નાખું ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ √g cos θ અપોન r ઓકે હવે શું કીધું તો કે ન્યૂનતમ બિંદુ માટે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ડિગ્રી જો ન્યૂનતમ એટલે આ બિંદુ અને લંબ સાથે બનાવેલો ખૂણો થીટા છે તો થીટા બરાબર 0 ડિગ્રી થઈ જાય તો cos 0 ની કિંમત કેટલી થઈ જાય 1 તો આ શું કહી શકો ઓમેગા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ g અપોન r ઓકે ઇન્ટુ 1 થઈ જાય તો આ જે છે એ આપણે સાબિત કરીને આપી દીધું ઓકે સાબિત આવી ગઈ
ઓમેગા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ √g/r જે આપણે મેળવવું હતું એ આપણને મળી ગયું. ઓકે, ફરી પાછું જો, ફરી પાછું આમને કહો તમે સમીકરણ નંબર 4 કેટલું કહો છો? સમીકરણ નંબર 4. તો આમાંથી જ્યારે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2g/r હોય ત્યારે થીટા કેટલો હશે? તો સમીકરણ 4 પરથી કોસ થીટાને સૂત્રનો કરતા બનાવો. સમજાય છે? સમીકરણ 4 પરથી કોસ થીટાને સૂત્રનો કરતા બનાવતા કોને બનાવીએ છીએ આપણે? કોસ થીટાને. તો જો આમાંથી કોસ થીટાને સૂત્રનો કરતા બનાવો. એક મિસ્ટેક છે, જોજો, ધ્યાન આપજો. જો અહીંયા શું છે તો કે ઓમેગા સ્ક્વેરને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો જી અહીંયા ભાગાકારમાં, સામે જાય તો ગુણાકારમાં, જી આર ગુણાકારમાં, આ બાજુ તો આવે ભાગાકારમાં, અને કોસ થીટા તો ભાગાકારમાં જ છે. તો આવું થઈ જશે g/r કોસ થીટા. ઓકે, આ સૂત્ર શું થઈ જશે? g/r કોસ થીટા. અને હવે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો, g/r કોસ થીટા. તો આ એક છે એ ક્યાં આવશે? ગુણાકારમાં આવશે. ઓકે, આ સમીકરણ બની ગયું. અને હવે અહીંયા તમે આ સૂત્રમાં તમે કોસ થીટાને સૂત્રનો કરતા બનાવશો તો g/r ઓમેગા સ્ક્વેર શું આવશે? કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આ છે બધું ઇરેઝ કરી નાખું છું, કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ g/r ઓમેગા સ્ક્વેર. ઓકે, આવું આવશે g/r ઓમેગા સ્ક્વેર. હવે ઓમેગા સ્ક્વેરની કિંમત મૂકો તો g/r ઓમેગા સ્ક્વેર. ઓમેગા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણી પાસે શું છે તો કે 2g/r. ઓકે, g કેન્સલ, r કેન્સલ. અહીંયા લખી શકો કે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2g/r. ઓકે, આના પરથી તો આ કેટલું આવ્યું? કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાફ. અને કોસ થીટાની કિંમત હાફ ક્યારે હોય? તો કે ખૂણો છે એ 60 ડિગ્રી હોય ત્યારે. ઓકે, તો ખૂણો કેટલા ડિગ્રીનો બનાવે? આપણને પ્રશ્ન હતો, તો કેટલાનો આવશે? 60 ડિગ્રીનો. ફરી એકવાર જો આ જે આવી રીતે આપેલું છે તો જ્યારે લખોટી અહીંયા હશે એટલે કે ગોળી છે અહીંયા હશે ત્યારે નીચે તરફ વજન બળ, દોરી હોવાથી લંબબળ n, તો લંબબળના બે ઘટકો પડ્યા, આ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ. આના સંતુલન માટે બે સમીકરણ મૂકી બેનો ગુણોત્તર મેળવો, અને ગુણોત્તરમાં આ r sin થીટા બરાબર સ્મોલ r અપોન કેપિટલ R. તો સ્મોલ r ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો r sin થીટા એની કિંમત મૂકો, ઓમેગા મળી જશે, જે આપણું બેઠું સાબિત થઈ જશે. અને આ જે સમીકરણ આવે છે એમાંથી ફરી પાછો કોસ થીટાને સૂત્રનો કરતા બનાવી દો અને જે ઓમેગાની કિંમત આપેલી છે એ મૂકો તો થીટા કેટલો મળી જશે? 60 ડિગ્રી. ઓકે, તો વ્યવસ્થિત છે, આ બધા જ દાખલાઓ છે તમારે તૈયાર કરવાના છે. ઓકે.